Welcome to my YouTube channel. Subject is Building Construction and Technology. Chapter is Deep Foundation and topic is Classification of Pile. So basic classification are generally in four types. First one is based on load transfer, classification based on function or use, classification based on material and composition, and fourth one, that is the classification based on method of installation. In last lecture we are discussing first two classification, that is classification based on load transfer and classification based on function or uses. In today's lecture we are discussing the classification based on material and composition, especially in concrete piles, in special in case pile. Now starting with the classification based on material and composition. So classification based on material and composition, there are basically five types of classification. First one, that is the concrete pile. Concrete pile is divided into three types: precast pile, cast in situ pile and pre-stressed pile. So basic main classification is concrete pile, steel pile, timber pile, composite pile, and last one, that is the sand pile. In this lecture we are discussing the concrete pile, in that the precast pile and cast in situ pile. In cast in situ pile we discussing the two types. First one is cased and uncased. In this lecture we are discussing in cased pile. So starting with the precast pile, વર્ડ ઇન્ડિકેટ કરે છે પ્રી કાસ્ટ પાઇલ, કે પાઇલ જે છે આપણે પહેલાં બનાવીએ છીએ અને પછી એને જે જગ્યાએ આપણે જરૂરિયાત જ્યાં છે પાઇલની ત્યાં આગળ આપણે એને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. તો એનો બેઝિક ફંડા, એના ડાયમેન્શન છે, એનો યુઝ કઈ રીતે છે, પ્રોસિજર કઈ રીતે છે, એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ, એવા બેઝિક ટર્મથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. ફિગરની અંદર છે પ્રેક્ટિકલી ફિલ્ડ ઉપર કોઈ જગ્યાએ પ્રીકાસ્ટ પાઇલ જે છે એને ઇન્સર્ટ કરવા માટે એના સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય છે. રાઈટ સાઈડની ફિગરની અંદર પ્રીકાસ્ટ પાઇલ છે એના પ્લાન, એના સેક્શનલ એલિવેશન જે ડિફરન્ટ સિચ્યુએશનની અંદર જે છે એ આપેલા છે. નોર્મલ છે અને ગ્રુપિંગ ઓફ પાઇલ જે છે તેમાં કઈ રીતે ઇન્સર્ટ કરે છે, એનું ડિઝાઇન કઈ રીતે છે આપણને આપેલો છે. કન્ટિન્યુ કરીએ પ્રીકાસ્ટ પાઇલ સાથે. The precast concrete pile are generally used for a maximum design load about the 18 tons. They must be reinforced with stand a handling stresses. Precast pile required spacing for cast and storage more than times to set and curing before the installation, and heavy machinery are required to handle for purposing handling and the driving. હેવી લોડ એનો હોય છે કારણ કે પ્રીકાસ્ટ પાઇલ છે, કોન્ક્રીટ પાઇલ આવે છે, સ્ટીલ પાઇલ આવે છે, તેમાં જુદા જુદી જે પાઇલ આવે છે તો આનો લોડ જે છે બહુ વધારે હોય છે. એટલે એને ઓપરેટિંગ કરવા માટે હેવી ઇક્વિપમેન્ટનો, મશીનરીનું જે છે એ રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઇન્સ્ટોલેશન કરવું હોય તો પણ મશીનરી જોવે. જ્યારે બની ગઈ હોય પાઇલ કોઈ જગ્યાએ, આપણે સાઇટ ઉપર છે, કોઈનું સ્પેસિફાઈડ લોકેશન આપેલું છે પ્રીકાસ્ટનું, તો તે જગ્યાએ લોકેશન આપેલું છે ત્યાં આગળથી એને એક પ્લેસેથી બીજા પ્લેસ ઉપર ક્યુરિંગ માટે પણ એમાં વધારે હેવી મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એની જરૂરિયાત છે. Precast pile are required a heavy pile driving machinery while mechanically that is operated. The size of pile, it may be vary from 13 cm to 15 cm. In cross-sectional dimension, there are up to 20 meter length or more than length. Reinforcement, it may be include a longitudinal steel bar having a 20 mm to 14 mm in diameter and 4 to 8 number of with a lateral tie having a 5 to 10 mm wire space at 10 cm center to center spacing from top to bottom, 1 meter length and 13 cm center to center spacing from the middle length. A cast steel shoe is properly secured to pile. It may be a mild steel strap. It is provided with its lower end, and the TUI that is provided in top
that is to protected the pile and help to penetrate into the hard strata during the driving. પાઇલની ટોપ સરફેસમાં છે પાઇલ ડ્રાઇવિંગના ડિફરન્ટ ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે જેથી આપણે પાઇલની સરફેસ જે છે એને ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય, એની જે સ્ટ્રેન્થ જે છે એમાં કોઈ ચેન્જ ન આવે એટલા માટે એને પ્રોટેક્શન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે પાઇલ કેપના હેલ્પથી, કે જેથી જ્યારે હાર્ડ સ્ટ્રેટામાં એને ડ્રાઇવિંગ એટલે કે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે ત્યારે કોઈ પાઇલને જે છે એ ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ ન થાય. વોટ આર ધ પ્રોસિજર ફોર ફોર્મિંગ ધ પ્રીકાસ્ટ concrete pile? The formwork of the required to space is prepared and usually a metal form are used for the mass manufacture. The inner side of the form is coated with the either soap solution so that the soil does not adhere to the inside. સ્પેશિયલી એનું ઇક્વિપમેન્ટ જે છે ફોર્મવર્ક જે છે એ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે અને જ્યારે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણે કરીએ છીએ પ્રીકાસ્ટ પાઇલનું, ઇનસાઇડ જે છે એને કોઈ સોફ્ટ સોલ્યુશન જે છે એ પેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જેથી કરી જે કાંઈ આપણા સોઇલના પાર્ટિકલ્સ જે છે એને પ્રોપરલી એને એડહેસ ન થઈ જાય, એમાં ચોંટેલા ન રહે અને પ્રોપરલી જ્યારે એને અનફોલ્ડ કરીએ છીએ ત્યારે ઇઝીલી જે છે એ અનફોલ્ડ થઈ જાય છે. The reinforcement cage as per the design is placed in the form and it is the maintaining properly cover all around the surface. The cast steel shoe is also placed and it is the secured to the reinforcement with the help of mild steel strap. Concrete is the placed in the form as well as the vibrated with the help of the form from the vibrators. Mixture of the concrete, that is the mixture is 1:2:4 with the maximum size of aggregate equal to the 19 mm, so that the pile having the good and a maximum stress. When the pile is driving into the soil, so that the subjected to the impact stress it held on the top surface of the pile. Removing from after the 3 days whenever the strength is given, but the pile are kept in some days for the 7 days, so that the pile are having a shifted to curing tank water when the concrete is allowed mature for at least 4 weeks before when utilized in the site or utilized in the driving of site. Maturity period it can be reduced if the wrapped hardening cement is used instead of normal Portland cement. સિમેન્ટની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. રેપિડ હાર્ડનિંગ સિમેન્ટ જે છે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો એની સ્ટ્રેન્થ જે છે રેગ્યુલર સિમેન્ટ કરતાં નોર્મલ પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ હોય એની કરતાં એની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ ઓછા સમયમાં જે છે આવી જાય છે. તો આપણી એવી સિચ્યુએશન હોય કે આપણે ઓછા સમયમાં વધારે પાઇલ જોઈએ છે અથવા તો રેગ્યુલર ડ્યુરેશન કરતાં ઓછા સમયમાં પાઇલ જોઈએ છે તો આપણે આ સિમેન્ટ જે છે એ ચેન્જ કરી અને આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. What are the disadvantages of precast concrete pile? The pile are manufactured in factory or inside, so that the proper control it can be exercised over the composition and design of the piles. The position of reinforcement in pile cannot be disturbed. Largest number of pile are manufactured at a single time in a factory or any other places. The cost of manufacturing will be less. ઓછા કોસ્ટની અંદર જે છે આપણે સિંગલ લોકેશન ઉપર જે છે આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ કમ્પેર વિથ ધ કાસ્ટ ઇન situ pile. This pile is driven under the water if the soil water content is more sulfate, so that the precast concrete pile having added advantages in such as different circumstances. Different situation ની અંદર જે છે એ સોઇલના વોટર પાર્ટિકલ સોઇલની અંદર જે છે વોટર પાર્ટિકલ સાથે કનેક્ટેડ હોય છે કારણ કે પાઇલ જે છે આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી નીચે તો વોટર ટેબલ જે છે એની સાથે કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટમાં હોય છે એટલા માટેથી આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ. Precast concrete pile are highly resistant to biological and chemical action of the subsoil અને highly resist જે છે એ કરે છે. બેઝિક ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે પ્રીકાસ્ટ કોન્ક્રીટના? તો ધીસ પાઇલ આર વેરી હેવી. The requirement or equipment for the handling and transporting purpose માં સ્પેશિયલી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ આપણે
પરચેસ કરવું પડે છે અથવા હાયર કરવું પડે છે રેન્ટ ઉપર ને એ રીતે, અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે છે એ પણ કોસ્ટલી થાય છે. ધ લેન્થ ઓફ પાઇલ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ સો દેટ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી. સપોઝ કે લેન્થ આપણે વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે કોઈ પણ જગ્યાએ, તો એ સિચ્યુએશનની અંદર જે છે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી ત્યાં આગળ અવેલેબલ છે કે નહીં, અથવા તો જે આપણી સાઇટ છે એ સાઇટ ઉપરથી જ્યાં આગળ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે એ બંને જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી ઇઝીલી અવેલેબલ છે કે નહીં. જો એની લેન્થ વધારે અથવા તો જરૂરિયાત એની જે રીતની છે તેવી રીતના વધારે હોય તો આપણે જે છે એ પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ લેન્થ ઓફ પાઇલ સો દેટ ધ પ્રિવિયસલી ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ બોર હોલ્સ. વધારે જે છે આપણે એને લેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરી શકતા નથી. ડિફિકલ્ટ છે, કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ લેન્થ એની ઇન્ક્રીઝ, ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ, બટ જેવી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે, આપણે બોર્ડ હોલ કરેલો હોય છે તો એટલે કે ડ્રીલ કરેલું હોય છે, એ કેવું કયા ડાયમેન્શનનું છે, એની લેન્થ કઈ રીતની છે એના ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, અને પછી આપણે એ વર્કઆઉટ કરીએ છીએ, એની લેન્થ ડાયામીટર જે છે એ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ ટાઈપ, that is the cast in situ pile. કાસ્ટ ઇન સિટુ પાઇલ મીન્સ કે આપણે સેમ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર જે છે આપણે પાઇલ પ્રિપેર કરીએ છીએ. ફિગરમાં આપણને ઇન્ડિકેટ થાય છે કે જુદા જુદા એના સ્ટેજ આપેલા છે કે જેની હેલ્પથી આપણી પાઇલ જે છે આખી પ્રિપેર થાય છે. 7 સ્ટેજ આપણને આપેલા છે. ફર્સ્ટની અંદર આપણને આપેલું છે કે નોર્મલ જે છે પાઇલ માટેનો છે કેશન જે છે એ આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ, પછી એને ડ્રાઈવ કરીએ છીએ, એને એમ્પ્ટી કરીએ છીએ, રેન્ફોર્સમેન્ટ એમાં ઇન્સર્ટ કર્યા, પછી કોન્ક્રીટથી ફિલિંગ કર્યું, પછી એને કોમ્પેક્શન આપ્યું, પછી કમ્પ્લીટ કોન્ક્રીટથી ફિલિંગ કર્યું અને એને સ્ટ્રેન્થ આવવા દીધી. આવા જુદા જુદા સ્ટેજની અંદર જે છે આપણે કાસ્ટિંગ સિટુ પાઇલનો આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. ઇન શોર્ટ કે આપણે સાઇટ ઉપર જે છે એ પાઇલ પ્રિપેર કરવાની છે. The cast in situ pile are generally used for the maximum design load of the 75 tons. They are installed by pre-excavation so that the estimated vibration due to the handling stress, they are divided into different types. There are a basic two types, that is the cased pile and second one in uncased pile. In this lecture we are discussing cased pile. So that the cased pile, this method is practically suitable for all the types of ground condition. There is no any mandatory mark for a different ground or different soil situation. Shall the driving into the intimated contact with the surrounding soil and the remaining in the place to maintain the driving resistance and protect the concrete filling during the place of the other adjustment piles. The pile can be easily cut and extended to meet the variation in the shell length. કાસ્ટ ઇન સિટુ પાઇલ જે છે એના માટે આપણે હોલ જે છે પહેલાં પ્રિપેર કરીએ છીએ અને પછી પાઇલ જે છે આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરીએ છીએ. એવું નહીં કે આપણે પાઇલ બનાવેલી હોય અને એના થ્રુ આપણે જે છે એને હેમરિંગ કરીએ, એના થ્રુ આપણે ડ્રીલ કરીએ છીએ. નોર્મલી ડ્રીલ કરેલું હોય એટલે કે આપણે એનું એક્સકેવેશન જે છે એ પ્રિપેર કરીએ છીએ અને પછી જે છે એ પાઇલ આપણે એના માટે પ્રિપેર કરવાની છે. Cast in situ basically divided into two types, cased and uncased. Now continue with the cased pile. First one, that is the Raymond piles. Raymond concrete pile. Raymond concrete pile is used primarily as a friction pile. It is uniform heavy taper of 1 to 13 result in the shortest pile for the equal driving resistance or a higher driving resistance for equal length. Then the pile is laser or no the taper. એના ઉપર જે છે આપણે ટેપિંગ જે કરવાની છે રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, ઇઝીલી જે છે આપણે એને ઇન્સર્ટ કરી શકીએ છીએ. જો આપણે રેમન્ડ પાઇલનો આપણે કોઈ સ્મૂથ સોઇલ કન્ડિશન જે હોય ત્યાં આગળ આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ એ સિચ્યુએશનની અંદર. લેન્થ ઓફ પાઇલ ઇઝ વેરીઝ ફ્રોમ 6 to 12 meter 6 to 12 meter length. Diameter of pile is varies from 14 to 16 centimeter at the top and 20 to 13 centimeter in the bottom. ફિગરની અંદર જે છે આપણને શો થાય છે કે એનો ટોપની અંદર ડાયામીટર જે છે એ લાર્જેસ્ટ છે કમ્પેર બોટમની અંદર જે ડાયામીટર આપણને આપેલો છે એના કમ્પેરની અંદર. The shell is driven into the ground with the help of collapsible steel core into the having a same taper. Collapsible mechanically
કોલેપ્સિબલ છે મેન્ડેટરી જે છે એના થ્રુ જે છે આપણે એને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. When the pile are driven to the designed depth of the core is mechanically collapsed with the help of withdrawn, leaving the shell into the ground side. The shell is inspected internally with the help of flash or the drop light. એને જે છે ઇન્ટરનલી આપણે એને ચેક કરી શકીએ છીએ અને પછી જે છે આપણે પાઇલને જે પ્રિપેર કરીએ છીએ. These types of core driving pile is used either in a end bearing pile. Different types of pile જે છે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલા, તો એની જે છે એન્ડ બેરિંગ પાઇલ જેવી સિચ્યુએશન જે છે એ ક્રિએટ થાય છે. Raymond pile, it can be driven in any types of soil. Raymond types of pile is shell section is different in length, so that the bottommost section is the made of heavier gauge and enclosed with the flat steel. The joint between the section of the shell are screwed and connected, that are internally connected. Shell, different types in the Raymond pile. The shell are divided into rigid core. Rigid core is provided at high degree of penetration and efficiently transmission the hammer energy to the bearing strata. The pile diameter, that is increasing the rate of 2.5 cm in each successive shell section. The pile, it can be drawn up to a maximum depth of about 36 meter. So that the method is forming of pile is same as the standard pile. મેથડ જે છે એ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ પાઇલની જેવી રીતે જે આપણે એપ્લિકેબલ કરી શકીએ છીએ. અને ઘણા ટાઈપની જે કન્ડિશન જે છે આપણે પાઇલ ડ્રાઇવિંગ કરીએ તો એ જે ફર્સ્ટમાં કીધા હતા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની અંદર એન્ડ બેરિંગ પાઇલ, તો એની જેવી રીતે છે આપણે સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે. મીન્સ કે એની જેવી રીતે એન્ડ બેરિંગ પાઇલની જેમ જ મેથડ જે છે એ એપ્લિકેબલ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇન કાસ્ટ ઇન સિટુ પાઇલ ઇન કેસ્ટ ક્લાસિફિકેશન, that is the મેક ઓર્થર પાઇલ. ફિગરની અંદર જે છે એના ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ જે છે આપણને બતાવે છે મેક ઓર્થર પાઇલની અંદર. મેક ઓર્થર પાઇલ હેવિંગ અ યુનિફોર્મ ડાયામીટર યુઝિંગ ધ corrugated steel shell which remain in a single place. A heavy steel casing with the core is driven into the ground. હેવી સ્ટીલનું કેસન જે છે એ ગ્રાઉન્ડની અંદર ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. When it is reached to the desired depth, the core is withdrawn and the corrugated steel shall have placing in the casting. પ્લેસ એને કરીએ છીએ, પછી જે સ્ટીલનું કેસિંગ જે છે એને આપણે આમનો રાખીએ છીએ અને જે અંદરના ભાગમાં જે કોર કરેલું જે છે એને આપણે બહારની બાજુએ લઈ લઈએ છીએ. અને જે અંદરના ભાગમાં હોલો જે સ્પેસ છે ત્યાં આગળ આપણે ફાઇનલી કોન્ક્રીટ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ ધ corrugated steel shell and outer hard casing is removed after the gradually compacted. આઉટર સાઈડની જે સ્ટીલ જે છે આપણે રાખેલી હોય છે, પછી કોન્ક્રીટ જે છે આપણે પ્લેસ કરીએ છીએ. કોન્ક્રીટ પ્લેસ કર્યા પછી જે એક્ઝેક્ટ સર્ક્યુલર શેપની અંદર હોતું નથી જ્યારે આપણે મેક આર્થર પાઇલ જે છે પ્રિપેર કરીએ છીએ. પછી સ્ટીલનું કેસિંગ જે છે ને આપણે બહારની બાજુએ લઈ લઈએ છીએ. એટલે કે જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે થર્ડ ફિગર જે બતાવે છે શેલ એન્ડ કોન્ક્રીટ, તો એની અંદર જે છે એ કોન્ક્રીટ જે છે એ એક્ઝેક્ટ પ્લેસ થઈ ગયેલું હોય છે અને એની જે સરફેસ છે એ સરફેસ એક્ઝેક્ટલી સ્મૂથ હોતી નથી. એ સોઇલની જે સરાઉન્ડિંગ એરિયા જે છે એના જેવી રીતના જે ડિઝાઇન જે છે એની પ્રિપેર થાય છે. એના ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ આપણને ફિગરની અંદર આપેલા છે કે કઈ રીતે મેક આર્થર પાઇલ જે છે આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ. નેક્સ્ટ પાઇલ ઇન કેસ પાઇલ, that is the મોનોટ્યુબ પાઇલ. મોનોટ્યુબ પાઇલ જે છે એ લાઈક હોલો પાઇલ હોય એ રીતના જે છે એનું વર્કઆઉટ છે, ફિગરની અંદર શો થાય છે. Monotube pile are suitable for the wide variation of a different soil condition. જુદી જુદી સોઇલ કન્ડિશનની અંદર જે છે આપણે મોનોપાઇલ પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. સ્પેશિયલાઇઝ હોતું નથી કે મોનોટ્યુબ પાઇલ જે છે સ્પેશિયલ આ ટાઈપની સોઇલ હોય અથવા આ કન્ડિશનની અંદર જે છે એ પ્રિપેર કરી શકીએ. The shell, it is provided rigidly at the made of the corrugated and the reinforcement with help of thin steel sheet. So there are the watertight pile in the especially in the monotube pile. The pile shell are driving with the required depth and they are inspected after the driving. જ્યારે આપણે એને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ પછી એને ચેક કરવામાં આવે છે અંદરની બાજુએથી
કે જેટલા ડાયમેન્શન જેટલી લેન્થ જે ડિઝાઇન કરે છે થ્રુ આઉટ સેક્શન જે છે એ જ તે પાઇલનો જે છે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી જે બોટમ લેવલ છે ત્યાં સુધી ઇન્સર્ટ થયો છે કે નહીં. The shell after the inspected it is filled with the concrete and excess length of the shell is cut out. જે એક્સેસ જે લેન્થ થ્રુ આઉટ જે આપણે ઇન્સર્ટ કરેલી છે તો એને જે છે પછી કટ કરી દેવામાં આવે છે જ્યારે કોન્ક્રીટ જે છે આપણે ફિલ કરી દઈએ છીએ ત્યારે. એટલે એ જે પાઇલ જે છે ઇઝીલી એના ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય અને એની પ્રોપર સ્ટ્રેન્થ એના ડ્યુરેશન જેટલો રાખવાનો એટલા ડ્યુરેશનમાં ક્યુરિંગ થઈ જાય પછી એની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ ઇઝીલી આવી શકે છે. Next pile in cast in situ pile and specially in case types of pile that is the swag pile. જુદા જુદા એના સ્ટેજીસ આપેલા છે કે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે બંને પાઇલ જે છે ઇન્સર્ટ કરે છે. સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર જે છે એ પાઇલ હાફ ગ્રાઉન્ડ લેવલ અને જેટલી લેન્થ ડિઝાઇન કરેલી છે એના હાફ લેન્થ સુધી ઇન્સર્ટ થયું છે. અને થર્ડની અંદર જે છે એ કમ્પ્લીટ પાઇલ જે છે એ સ્વેગ પાઇલ ઇન્સર્ટ થઈ છે અને જે કોર જેટલો જે હોલો ભાગ છે એને આઉટર સાઈડની અંદર બહાર કાઢવામાં આવે છે. એ રીતના આપણને શો થાય છે. The swag pile are used with the advantages of some soil where the driving is very hard. જ્યાં આગળ હાર્ડ સ્ટ્રેટા હોય એ સિચ્યુએશનની અંદર જે સ્વેગ પાઇલ આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ. These types of pile are designed to leave the watertight shell for some time before the filling to the concrete. ઘણી જગ્યાએ હાર્ડ સ્ટ્રેટા એ રીતના હોય અને જ્યાં આગળ વોટર રેઝિસ્ટન્સ છે ગ્રાઉન્ડ વોટર લેવલ વધારે હોય તો એની અંદર જે છે જ્યારે આપણે કોન્ક્રીટ ફિલ કરીએ એ પહેલાં જે છે સ્વેગ પાઇલ એમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે કે જેથી કરી ઇનસાઇડ વોટરનો પાઇલની અંદર જે છે વોટરના પાર્ટિકલ્સ હોય એને આપણે ઇઝીલી બહાર કાઢી શકીએ. The shell that is the thin steel pile is placed on the concrete plug and steel core. કોન્ક્રીટ પ્લગ કરવામાં આવે છે અને સ્ટીલ કોર જે છે એના ટોપની સરફેસ ઉપર જે થિન સ્ટીલ પાઇલ છે એની અંદર અટેચ કરી એમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. The shell is driven over the plug until the core reaches to the plug so that the pile is having the swag out by the taper of the plug so that the forming of the watertight that is the joint between different soil strata. In situation once that the shell has reached at the desired depth, the core is removed and the shell is fixed with the concrete. ધીરે ધીરે કરતાં જે છે આપણે કોરને એમાં અટેચ કરેલો હોય છે પછી એને આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. સેન્ટરની અંદર જે ફિગર છે એની અંદર આપણને દેખાય છે. પછી જ્યારે કમ્પ્લીટલી એમાં ઇન્સર્ટ થઈ જાય છે હાર્ડ સ્ટ્રેટા અથવા તો ડિઝાઇન કરેલી જે લેન્થ છે એ લેન્થ સુધી એમાં કમ્પ્લીટ પાઇલ ઇન્સર્ટ થઈ જાય છે પછી જે કોરનો જે પોર્શન છે એને ટોપ સરફેસ સાથે અટેચ કરી અને ધીરે ધીરે કરી બહાર કાઢવામાં આવે છે અને લાસ્ટની અંદર જે છે એ શેલની અંદર કોન્ક્રીટ જે છે એ ફિલ કરી દેવામાં આવે છે અને એને ક્યુરિંગ કરવામાં આવે છે. એટલે ક્યુરિંગ થઈ જાય પછી એની સ્ટ્રેન્થ જે છે જેવી સ્વેગ પાઇલની ડિઝાઇન સ્ટ્રેન્થ જે રીતના આવે છે એવી જ રીતના એની ડિઝાઇન સ્ટ્રેન્થ આવી જાય છે અને આપણે ફિલ્ડની અંદર જે પર્પઝથી યુઝ કરીએ છીએ એ પર્પઝથી એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ પાઇલ encased pile that is the button bottom pile. The button bottom pile are used in a location where the increasing the bearing area at the end side is desired. The pile is used in concrete plug that is the button shape having the these types of pile button bottom pile having the pile derives with its name. એનો જે શેપ જે છે એની ઉપર એનો જે પાઇલ જે છે એ ડિરાઈવ કરે છે કે આ જે પાઇલ છે એ બટન બોટમ પાઇલ જે છે એ છે. During the driving the button forms are enlarged with the hole into the soil so that these pile having been used to the length above the 23 meter and load up to the 15 ton capacity. એ ક્રાઇટેરિયાની અંદર પાઇલ જે છે આપણે ઇઝીલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. The steel pile and the reinforced base pile of the cast steel pile are set over the concrete button. In the pile in button are driven into the specific depth and corrugated steel shell is then inserted into the pile and reset on the button. The casing is withdrawn and the button is left in the place so that the shell is then fitted with the help of concrete. સેમ સિચ્યુએશન જે અગાઉ ટાઈપ્સ ઓફ પાઇલની અંદર જે આવી હતી એ જ ટાઈપ્સ ઓફ પાઇલની સેમ સિચ્યુએશન. એ બટન બોટમ પાઇલ જે છે એની અંદર સ્ટીલ કેસિંગની સાથે બોટમની અંદર કોન્ક્રીટ બટન જે છે એ
અટેચ કરેલું હોય છે એને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. જેટલી ડિઝાઇન કરેલી જે લેન્થ જે છે ડેપ્થ ત્યાં સુધી એને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. અને એ ઇન્સર્ટ કર્યા પછી જ્યારે કોન્ક્રીટ બટન જે છે એ બોટમની અંદર જે ડિઝાયર્ડ ડેપ્થ જે છે ત્યાં સુધી પહોંચી જાય પછી એની અંદર જે છે એ કોન્ક્રીટ જે ફિલ કરેલું હોય છે બોટમની અંદર જે બટન જે પ્રિપેર કરેલો છે એની અંદર પછી જે સ્ટીલ કેસિંગ પાઇપ જે છે એને ધીરે ધીરે કરી બહાર કાઢવામાં આવે છે. એટલે કોન્ક્રીટ જે છે એનું ફિક્સ શેપની અંદર નહીં પણ રેન્ડમાઇઝ શેપની અંદર જે છે એ કોન્ક્રીટ એની એડજસ્ટ થઈ જાય છે, એની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ આવી જાય છે. અને આ રીતે જે બટન બોટમ પાઇલ જે છે આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે છે એ કાસ્ટ ઇન સિટુ પાઇલની અંદર અનકેસ્ડ પાઇલ અને પ્રી સ્ટ્રેસ કોન્ક્રીટ પાઇલ એની પછીના જે કન્ટિન્યુ જે છે ક્લાસિફિકેશન એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.